لوگ دعا نہ مانتے ہیں اے اللہ مدینہ دکھا دے، دعا مانتے ہیں۔ میں نے کتنے شاعروں کو دیکھا ہے، اللہ کا شکر ہے میں نے اتنی باتیں کہیں کہ اب شاعر خوب جا رہے ہیں مدینہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ہاں ایک شاعر نعت پڑھ رہا تھا، کہہ رہا تھا میرا دل تڑپ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو میں نے کہا تجھے جھوٹ بولنے کے لیے مائک ہی ملتا ہے؟ کیا ہوا؟ میں نے کہا 10 لاکھ کی کار خرید لی، 40 لاکھ کا پلاٹ خرید لیا اور تیرا دل اب بھی دھڑک رہا ہے مدینہ کے لیے، جھوٹ بولتے ہو؟ یار بتاؤں آپ کو، صحیح بتا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں لاہور نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، کوئی کہتا ہے لندن نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، کوئی کہتا ہے پیرس نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا۔ میں کہتا ہوں کسی سے پوچھو نا ایک بار لندن دیکھ کے دوسری بار لندن کیوں نہیں جاتے؟ کسی سے پوچھو نا ایک بار کشمیر دیکھ کے پھر دوسری بار کشمیر کیوں نہیں جاتے؟ پھر دوسری جگہیں کیوں تلاش کرتے ہو؟ یہ وہ چیز ہے، مدینہ وہ جگہ ہے جو ایک بار جاتا ہے نا تو پھر وہ بار بار جاتا ہے، وہ جگہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مدینہ جب آ جاتا ہے نا آدمی تو میرا امام کہتا ہے تمنا لے کے گئے داغ لے کے چلے۔ اللہ فرماتے ہیں مدینہ تمنا جاتی ہے مگر داغ دل پہ بن کے آتا ہے۔ ہاں میرا امام کہتا ہے ٹھوکریں کھاتے پھرو گے در پہ ان کے پڑھ رہو، قافلہ تو ہے رضا اول گیا آخر گیا، کیا زمینیں خرید کے کرو گے، کیا دولتیں کما کے کرو گے، اپنے نبی کا مدینہ نہیں دیکھو گے؟ تم مر گئے تب بھی تمہاری اولاد کی شادی ہو جائے گی، مگر اگر بغیر مدینہ دیکھے مر گئے تو کیا ہوگا؟ ایک لڑکا مدینہ گیا تھا میرے ساتھ، واپس نہیں آ رہا تھا پچھلے سال، وہ کٹور والا بولا ڈھونڈ کے لائیے، مسجد کے کونے میں بیٹھا تھا حضور کے روزے پر۔ میں نے چلنا بھائی، سارا ٹور تیار ہے۔ میرا ہاتھ پکڑ کے رونے لگا، 24-25 سال کا لڑکا تھا۔ کیا ہوا؟ چپٹ گیا، نہیں جاؤں گا مدینہ چھوڑ کے۔ میں نے کہا کیوں؟ سب تو اولاد کی طرف جاتے ہیں، بچوں کی طرف جاتے ہیں تو پھر خوش ہوتے ہیں کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں سفر سے، تو روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا سید صاحب جب تک مدینہ نہیں دیکھا تھا بات اور تھی، جتنے دن مدینے میں رہا ہوں اب میرا دل مدینے سے جانے کو کہتا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہاں نہ موت کا غم ہے نہ زندگی کی کوئی پرواہ ہے، مجھے حضور نظر نہیں آتے مگر ہر لمحہ احساس ہوتا ہے کہ میرے نبی یہی ہے۔ میاں وہ غالب تھا جو جس کا عشق آوارہ تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خیش، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں، ہاں وہ نہیں خدا پرست پر چلیے وہ بے وفا سہی، جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ میرے امام نے کہا تھا یہ عشق نہیں ہے، میرے امام نے کہا تھا پھر کے گلی گلی کبا ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ مدینے جانا آسان ہے اور واپس آنا ایک شعر آخری سن لیجئے۔ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی تو سیرا مدینہ کیا کوئی تو۔ بس یہاں پہ تقریر کو ختم کر رہا ہوں، وہ نعت کو ختم کر رہا ہوں، تقریر شروع کر رہا ہوں۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے ایمان۔ کیا ہے بولو؟ ایمان۔ ایگو کم کریں بھائی، کیا ہے بولو؟ ٹھہر کے سن لو، بیٹھ کے سن لو۔ کیا ہے؟ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ پیچھے جو 3 لوگ اٹھے ہیں چائے والے کے پاس جا رہے ہیں، بھائی اللہ معاف کرے، چائے والا جہاں بھی ہوتا ہے پرابلم پیدا کرتا ہے۔ آپ بیٹھے آرام سے، توجہ کریں، دیکھیں بیٹے آپ بھی بیٹھ جاؤ، یا ایکو کم کرو بھائی، ایکو کم کرو، آواز صاف کر دو، بس مجھے تقریر کرنی ہے، نعت نہیں پڑھنی، بس آواز صاف کرو، گونج کم کرو، ریپیٹ کم کرو، ریپیٹ کم کرو۔ سب سے قیمتی چیز ہے ایمان۔ کیا ہے؟ اور وہ شخص کامیاب نہیں جو ایمان کے ساتھ پیدا ہو کے بے ایمان ہو کے مرا، نہیں، وہ کامیاب ہے چاہے وہ پیدا کیسا بھی ہوا تھا مگر ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایمان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کا نام ہے۔
مگر ایمان چونکہ پاکیزہ ہے، پاکیزگی پسند کرتا ہے، جب کوئی گندگی کرتا ہے تو ایمان گھبرانے لگتا ہے، دل گھبرانے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے بندہ تو اس کے اندر گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے؟ یہ گھبراہٹ نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایمان تقاضا کرتا ہے یہ چیز تیرے لیے اچھی نہیں ہے۔ نفس گناہ پہ ابھارتا ہے، ایمان گناہوں سے روکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب ایمان روکنا بند کر دے تو مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں جب گناہوں کے بعد دل گھبرانا بند ہو جائے تو سمجھو اب ایمان بالکل مرنے کے برابر ہو گیا، پھر توبہ کرو اللہ۔ جب آپ کوئی گندہ خدا نہ کرے کوئی گندا کام کرے اور اس کے بعد اس کو گھبراہٹ پیدا نہ ہو تو سمجھو اس کے اندر ایمان کمزور ہو گیا۔ اگر ایمان ہوگا تو اس کو متنبہ کرے گا، ایمان ہوگا تو اس کو انگیز کرے گا، ایمان ہوگا تو بتائے گا کہ تجھ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب ذرا توجہ کرو، ادھر دیکھو، اگر موت مجھے آپ کو بھی آنی ہے مجھے بھی آنی ہے، آپ دیکھیے گا کچھ دنوں کے بعد یہ بستی ہم سے تو ویران ہو جائے گی، میری طرح آپ کی طرح لوگ ختم ہو جائیں گے، یہ لڑکے جوان ہو جائیں گے، بوڑھے دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ دنیا ایسی زبردست قسم کی دھوکے باز ہے کہ یہ مرنے مار دیتی ہے مگر احساس نہیں ہونے دیتی۔ وہ میاں بوڑھا کر کر کے مارتی ہے اور جوان پھر جوان ہوتے رہتے ہیں، جوانوں کو اپنی جوانی کب آئی یہ پتہ نہیں چلتا اور بوڑھوں کو بڑھاپا کب آ گیا یہ پتہ نہیں چلتا۔ وہ کو کہتے ہیں کل کی تو بات تھی میں جوان تھا، اسی طریقے سے کل ہوگا، نہ آپ ہوں گے نہ میں ہوں گا۔ یہ دیکھیں آپ 20 سال کے بعد 25 سال کے بعد 50 سال کے بعد اس محفل میں ہم لوگ نہیں ہوں گے، محفل سجانے والے بھی اور ہوں گے، محفل سننے والے بھی اور ہوں گے، محفل میں آنے والے بھی اور ہوں گے اور محفل کو سجانے والے بھی اور ہوں گے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا۔ تو بہترین بات یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے انسان چلا جائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ آباد الانبیاء تحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ جو ہے وہ ایک چڑیا کو دیکھ رہے ہیں، چڑیا ایک ڈال سے دوسری ڈال سے ایک ڈال پر جاتی ہے، آپ اس چڑیا کو دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ فرمانے لگے یہ چڑیا کتنی آسان ہے، نہ اس پہ کبھی اس پہ موت کی سختیاں ہوں گی، نہ یہ حشر میں اپنا حساب دے گی۔ میں اس چڑیا کے نصیب کو دیکھ کے رشک کر رہا ہوں کہ کاش ابو بکر نہ ہوتا، یہ چڑیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اس سے کوئی حساب نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، وہ کتنے بڑے صحابی ہیں، نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا نا ابو ہریرہ۔ اب ان کا انتقال ہونے والا ہے، بالکل موت کا وقت قریب ہے، تو کبھی پیلا رنگ ہوتا ہے کبھی سرخ رنگ ہوتا ہے، کبھی پیلا رنگ ہوتا ہے تو کبھی پیلا رنگ ہوتا ہے کبھی سرخ رنگ ہوتا ہے، کبھی پیلا رنگ ہوتا ہے کبھی سرخ، کبھی رونے لگتے ہیں کبھی گھبرانے لگتے ہیں، کبھی بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ آپ سے لوگوں نے پوچھا حضور اتنے بڑے صحابی، اتنے بڑے آپ صحابی ہیں، حضور کے ساتھ بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، نبی سے اتنی محبت تھی، اصحاب صفہ میں آپ شامل ہیں، مگر یہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کو موت سے ڈر لگتا ہے؟ کہ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا ہے، پھر مجھے اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا، حدیث یاد آ رہی ہے، حضور فرماتے ہیں انسان تب تک نہیں مرتا جب تک اسے یہ نہ پتہ چل جائے تو جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ جب فرشتہ آتا ہے تو پہلے یہ بتاتا ہے تو جنت میں جا رہا ہے یا پھر دوزخ میں جا رہا ہے۔ تو میں اپنے رب سے کہہ رہا ہوں مالک ابو ہریرہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی موت کا وقت قریب ہے، اگر تو نے آج ابو ہریرہ پہ کرم نہ کیا تو ابو ہریرہ برباد ہو جائے گا، اگر تو نے آج ابو ہریرہ پہ کرم نہ کیا تو ابو ہریرہ برباد ہو جائے گا۔ یہ ایک صحابی کی بات بتا رہا ہوں، کوئی صحابی کے پیروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ موت کے وقت میں کانپ رہے ابو ہریرہ۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ کریں، غور کریں ذرا۔ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی کے خلیفہ حسن بصری، ان کا ایک حافظ اور قاری، ان کا حافظ اور قاری، ان کا ایک مرید، وہ کہتے ہیں وہ میرے پاس آ کے بولا میں برباد ہو گیا، کہیں کا نہ بچا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کل ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا، کرتے 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 اس نے مجھے پلٹ کر دیکھا اور کہا ایک تو تو مسلمان، دوسرا حافظ قرآن، اس کے باوجود تو مسلمان لڑکی پہ بری نظر ڈالتا ہے، تجھ کو شرم نہیں آتی بری نظر ڈالتے ہوئے؟ ارے مسلمان تو لڑکیوں کے سر پہ دوپٹے رکھنے کے لیے آئے ہیں دنیا میں، کسی لڑکی کی عزت پہ نظر ڈالنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ کہتے اس کے الفاظ میں اتنا درد تھا، اتنی ایسی عورت لڑکی تھی وہ کہ اس کے الفاظ میرے سینے میں جا کے چپ گئے، مجھے گھبراہٹ پیدا ہوئی اور میرے سینے سے اللہ اکبر کہتے گھبراہٹ پیدا ہوئی اور پھر میں قرآن پڑھنا چاہا۔ اب مجھے قرآن یاد نہیں ہے حضور، میں سارا قرآن بھول چکا ہوں، ایک بھی آیت یاد نہیں ہے۔ میرے لیے دعا کر دے اے علی کے خلیفہ، میرے لیے دعا کر دے، ابھی تو میرا ایمان
कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान न निकल जाए, मैं बिल्कुल बर्बाद न हो जाऊं, मेरे लिए दुआ करते। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी ने दोनों हाथ उठा करके दुआ करना शुरू कर दी, ऐ अल्लाह मेरे मुरीद पर फजल कर दे। अब बताओ, ना ऐसे मुरीद कहीं हैं, ना ऐसे पीर नजर आते हैं जो अमाल के बारे में गौर करें, जो अमाल के बारे में तवज्जो करें। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने उसको कुरान वापस कर दिया। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी सिलसिला कादरिया रज़विया के बड़े बुजुर्ग हैं और गौसुल आजम से पहले दुनिया में तशरीफ लाए हैं। वो कहते हैं मेरा एक बेहतरीन मेरा एक करीबी इंसान था, उसके इंतकाल के वक्त में गया तो मैंने उसके सामने कुरान शरीफ पढ़ा। उसने कहा मुझे कुरान से नफरत है, कुरान को बंद कर लो। कहिए पूरा मजमा माज़अल्लाह कहिए, माज़अल्लाह कहिए, माज़अल्लाह, पूरा मजमा कहिए माज़अल्लाह, कुरान से नफरत है। कहते हैं मैंने कुरान के बाद उसके सामने कलमा शरीफ पढ़ा। उसने कहा मुझे कलमे से भी नफरत है, कुरान से भी नफरत है, कुरान से भी नफरत है, कलमे से भी। मर गया इन्हीं अल्फाज के साथ, उसका पूरा खात्मा हो गया। 40 दिन लगातार रोते रहे, ऐ अल्लाह मेरा करीबी इंसान का ईमान कैसे छिन गया। जब उसे कुछ दिनों के बाद ख्वाब में आया, आपने ख्वाब में देखा कि उसे जबड़ों के बल फरिश्ते घसीट के जहन्नम में लेके जा रहे हैं। उसके जबड़े में अंकड़ी पड़ी है जहन्नम की। जहन्नम में हथकड़ी हाथ में नहीं पड़ेगी, बल्कि जबड़े में पड़ेगी। और जहन्नम कितनी खतरनाक है, उसको जहन्नम में लेकर के जा रहे हैं फरिश्ते। उससे पूछा तू कैसे बर्बाद हो गया? कहने लगा हुजूर मैं 2 गुनाह करता था जिसकी किसी को खबर नहीं थी। एक गुनाह तो ये करता था कि अपने दोस्तों के साथ मैं शराब का एक प्याला कभी कभी पी लिया करता था, और दूसरा मेरे अंदर ये गुनाह था कि मैं दूसरों की बेटियों को बुरी नजर से देखता था। मेरी निगाहें पाक न हो सकी। इबादतें तो करता था मगर निगाहें पाक न कर सका। मेरी निगाहें मुझे बर्बाद कर देती थी। मैं दिन ब दिन बदनिगाही करता था, दूसरों की लड़कियों को देखता था। इस वजह से मैं हमेशा के लिए जहन्नमी हो गया, हमेशा के लिए जहन्नमी हो गया। अब मैं जहन्नम से निकलूंगा नहीं, क्योंकि मरते वक्त मेरा ईमान छिन गया है। सोचो तो मेरे दोस्तों, जहन्नम कितनी खतरनाक है, कितनी खतरनाक है, कितनी खतरनाक है। 1000 साल जलाई गई तो सुर्ख हुई, फिर 1000 साल जलाई गई तो काली हो गई, फिर 1000 साल जलाई गई तो बिल्कुल अब उसके अंदर चंगारी नहीं उठती। अल्लाह अकबर। अगर दुनिया की आग में जलने वाले को जहन्नम की आग में जलने वाले को दुनिया की आग में डाल दिया जाए तो उसको नींद आ जाएगी नहीं। अल्लाह न करे मरते वक्त ईमान छिन जाए नौजवानों का तो क्या होगा। वो नौजवान जिन्होंने इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरों को देखना अब बुरा समझना बंद कर दिया है, वो तौबा तक नहीं करते, जो फेसबुक पे अपने इंस्टाग्राम के चक्कर में अपने ईमान को खराब करते चले जा रहे हैं। ऐ मेरे दोस्तों, कहीं तेरी ये बदनिगाही तुझे बर्बाद न कर दे। अपने मोबाइलों में अपनी गंदी लॉक लगा करके गंदी फिल्में देखने वालों, अपने बंद कमरे में गंदी तस्वीरें देख करके अपने नफ्स को तस्कीन देने वालों, तुम्हें कोई देखे न देखे, तुम्हारा अल्लाह तुमको देख रहा है। अरे अब तो देखो नौजवान लड़के अपने स्टेटस तक पर ये चीजें लगाने लगे हैं, यानी बेशरम हो गए हैं। मोहम्मद हनीफ नाम है, मोहम्मद खालिद नाम है, मोहम्मद जैद नाम है, मोहम्मद हारिस नाम है, अबू हुरैरा नाम है, मौला अली के नाम पर गुलाम अली नाम है, गुलाम हुसैन नाम है, और हरकतें कितनी गंदी हैं। कोई देखेगा तो क्या कहेगा, अरे तुमसे अच्छे और मुझसे अच्छे तो पहले जमाने के फकीर थे, जिन्होंने फकीर भीख तो मांगी मगर कभी ऐसा काम नहीं किया जिससे इस्लाम बदनाम हो। मगर हम इस्लाम को बदनाम करने के काम कर रहे हैं, हम बर्बादी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है। जरा गौर तो करो, तवज्जो तो करो। इनके कपड़े देखो, इनके कपड़े बम्बई के हीरो की तरह, इनकी जवानियां बिल्कुल बम्बई के हीरो की तरह। ये बम्बई के खान के ऊपर चले गए, उन्हीं की तरह कपड़े पहनते हैं, उन्हीं की तरह स्टोरी लगाते हैं। ये बर्बाद होती चली जा रही है ये नई नस्ल। मैं कहता हूँ नौजवानों, अगर तुम्हें जवानी ही देखनी थी तो इन बेगैरत बम्बई वालों की जवानी क्या देखी? तुम्हें तो करबला के वालों की जवानी देखनी थी कि 18 साल का अली अकबर और 17 साल का कासिम दोनों शहीद हो गए। एक हसन का बेटा, एक हुसैन का बेटा अपने चाचा से कहता था, और अली अकबर अपने अब्बा से कहते थे मेरे बाबा गवाह रहना, आपका बेटा अली अकबर की जवानी दुनिया की दीवानी नहीं है बल्कि मदीने वाले की दीवानी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
جشن عید میلاد النبی، تعلیمات مصطفیٰ، خاندان مولائے کائنات. سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. مصطفیٰ جان رحمت کی دیوانی ہے. آج کل دیکھو ادھر دیکھو، جب صحابہ اکرام ذرا توجہ کرنا میری طرف، جب صحابہ اکرام 30 سال کے ہو جاتے تھے نا تو توبہ کرنے لگتے تھے. اب آدھی عمر گزر گئی، اب توبہ کر لو، داڑھی میں کچھ بال بھی سفید ہونے لگے. پھر وہ روتے تھے، مسجدوں کا سارا مسجدوں میں رہتے تھے، دن رات توبہ کرتے تھے. آج کتنی تیز آندھی آئی ہے، کسی کو موت یاد آئی؟ اپنی یاد آئی؟ کسی کو نہیں آئی؟ مگر پوچھو مدینے والے کی اس تربیت پر. میرے نبی نے ایسی تربیت کی تھی صحابہ کی کہ جب مدینے میں جب تیز ہوا چلتی تھی نا تو صحابہ اکرام سجدوں میں گر کے کہتے تھے شاید قیامت آ گئی ہے توبہ کر لو، شاید قیامت آ گئی ہے توبہ کر لو. ارے ان کے عمل ایسے کہ ان کی جماعتیں نہ چھوڑیں، ان کی نمازیں نہ چھوٹیں. ہوا چلے تو انہیں موت یاد آ جائے. اور ہم پر آندھیاں بھی گزر گئی، زلزلے بھی گزر گئے، ہمارے دل گندے ہو گئے. مان جاؤ اس بات کو. دیکھو ہم گندے ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم صحابہ اکرام کو بھول چکے ہیں، ہمیں کچھ خبر نہیں ہے کون صحابہ تھے. ہم کو فلاں مٹا دے گا، ہم کو فلاں مٹا دے گا. ارے جس کا ایمان کمزور ہے اسے تو کوئی بھی مٹا سکتا ہے. اب سنو، ایمان والے تو وہ تھے کہ 313 تھے مدینے میں. کتنے تھے بولو؟ 313. اور 1000 کا لشکر چلا تھا. لشکر عظیم الشان ابو جہل نے تیار کیا تھا اور کہا تھا کہ میں اسلام کو مٹا کے رکھ دوں گا. عورتوں نے مکے کی اپنے زیور نکال کے دیے ابو جہل کو، اپنے گلے کے ہار نکال کے دیے کہ لو ابو جہل یہ ہار لے جاؤ، یہ ہمارا مال لے جاؤ اور آمنہ کے لال کے دین کو ختم کر دو، مٹا دو. تو پھر مدینے کی عورتیں حاضر خدمت ہوئی، انصار اور مہاجرین کی عورتیں، یا رسول اللہ ہم غریب ہیں، ہمارے گھر میں چولہے تک نہیں جلے ہیں، ہمارے پاس مال تو نہیں ہے، مگر 18 سال کا لال لے جائیے اور دین کو بچا لیجیے یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں مٹانے کی اسکیم میں کیسی چلی میرے بھائیو؟ تھوڑا سا ای کو کم کر کے ٹیبل بڑھوا دو ان سے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. ای کو کم کر دو بھائی، میری آواز میں خود ہی بہت ای کو ہے. آپ زور سے بولو سبحان اللہ، مسکرا کے بولو سبحان اللہ. میری طرف توجہ کرو، کیسے صحابہ اکرام تھے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ای کو کم کر دو تو ای کو اور بڑھا رہے بولنے دو نا بھائی. یہ آواز جو گونج رہی ہے یہ کیوں گونج رہی ہے؟ کوئی بات نہیں ہے، میری طرف دیکھیں آپ، بس وقت میرے پاس کم ہے، ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ، دل لگا کے بولتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اظہار بھائی ذرا دل لگا کے بولیں سبحان اللہ. اب میری طرف دیکھیں صحابہ اکرام کون تھے؟ ادھر 1000 کا لشکر. کتنے کا لشکر بولو؟ 1000. اپنی کہانی، اپنی داستان جو قوم بھول جائے اسے برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا نا. تمہارے لیے یہ ہیرو مشالہ تھوڑی ان کی سٹوری لگائی، اس کی سٹوری لگا دی، اس کی سٹوری لگا دی. یہ بھی بڑی بیماری چل رہی ہے میاں آج کل نوجوانوں کے اندر کہ وہ اسٹیٹس لگاتے ہیں، پھر چیک کرتے ہیں، ایک نے دیکھا، 2 نے دیکھا، 3 نے دیکھا، 4 نے دیکھا، 5 نے، 6 نے، 50 نے دیکھ لیا. ارے فلاں نے نہیں دیکھا. پھر اس کو ٹیلی فون کرتے ہیں، یار تو نے میرے اسٹیٹس نہیں دیکھا. میں کہتا ہوں یار اسٹیٹس اسے ہی بھیجے نا سیدھا سیدھا، بالکل تیری روح کو تسکین ہو جائے. کیوں ادھر ادھر دکھانا چاہ رہا ہے؟ یہ میاں اپنی دیوانگی لڑکوں کو دیکھو نا، اپنے کو لگا کے پینٹ شرٹ پہن کے بہترین اور ویڈیو بالکل بنائیں گے، اسے ایڈٹ کروائیں گے. اب مجھے بتاؤ، آپ مجھے بتاؤ، کیا گھوڑا کبھی گدھا بن سکتا ہے اور گدھا کبھی گھوڑا بن سکتا ہے؟ نہیں نہیں، انسان جو ہے وہی رہے گا. یہ انسان کی اپنی جو ہے وہ بے وقوفی ہے کہ دنیا والوں سے لائق مانتا ہے، کبھی فیس بک پہ کھڑے ہو کے لائق مانتا ہے، اپنی تصویریں لگاتا ہے، کوئی مجھے لائک کر دو، کبھی انسٹاگرام پہ لگاتا ہے. میں نے دیکھا لوگ مدینے میں بھی لائک کے لیے اپنے فوٹو کھینچ رہے تھے. مدینے میں تصویر کھینچی اور ہے عرب میں، مدینے میں کھڑا ہے بے وقوف اور ہندوستان کے لوگوں سے کہہ رہا ہے میں مدینے میں ہوں، مجھے لائک کر دے. ارے بے وقوف، تم مدینے میں ہے اور لائک بھی تو ہندوستان والوں سے مانگ رہا ہے. اگر تجھے عقل ہوتی تو ایک لائک مدینے والے سے مانگ لیتا. ہائے 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 سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، ہائے 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 سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، ذرا بیدار ہو جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ارے اے سنو، ادھر ادھر لائک مانگنے والے ایک بار سجدے میں جا کے اللہ سے لائک مانگ لیتا. ہائے ہائے کیا کہنے، زندہ باد. یہ جو تجھے لائک کرتے ہیں نا اس کے جو ہے نا بدلے میں یہ لائک مانگتے بھی. توجہ ہے کہ نہیں؟ بے شک توجہ ہے کہ نہیں؟ میں کیا کہہ رہا تھا، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟
बात समझ आ रही है? मैं थोड़ा हल्के बोलता हूँ उस वजह से कि ईगो ये कम नहीं कर पा रहे हैं, न जाने वो माइक मास्टर साहब है नहीं, इस वजह से कुछ कहना नहीं उनसे, ठीक है? ईगो ये कम नहीं कर पा रहे हैं। मेरी तरफ आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। आप देखें जरा 313 कितने मुसलमान है, बोलो बोलो कितने मुसलमान हैं? 313 मुसलमान हैं और उत्तर कहते 1000 लोग। अब 1000 लोगों पर लश्कर हमला कर रहा है और अबू जहल इतना ओवर कॉन्फिडेंस में बदबख्त जलील किस्म का बदतरीन घटिया इंसान कि वो अपने हाथ में लेकर के चला, अपने हाथ में लेकर के चला है रस्सी, और रस्सी को कहता है ये रस्सी जो है ना इससे मैं नबी को बांध के लेके आऊंगा। मेरे हुजूर ने फरमाया सहाबा से, देखो मैंने मक्का छोड़ा, मैं मदीने आ गया, मैं मदीने आ गया हूं, अब मदीने के ऊपर हमला होने वाला है। बोलो सहाबा कराम क्या कहते हो? 313 अचानक मेरे नबी ने बुलाया, सब आ गए। अच्छा सब आके खड़े हो गए। आपको क्या उम्मीद है? जिनके पास तलवारें तक नहीं है वो क्या जवाब देंगे? लोग तो यही कहते समझते थे ना कि ये जवाब देंगे, हम क्या कर सकते हैं? अब आ रहे हैं तो हमारे पास तो तलवारें तक नहीं है। पूरे सारे लोगों के पास 7 तलवारें हैं और सारे लोगों के पास पूरे मदीने में 313 मुसलमान हैं और उन 313 के पास तलवारें नहीं है, सिर्फ 7 तलवारें हैं और 7 तलवारों में कुछ के दस्ते टूटे हुए हैं, कुछ की नोकें टूटी हुई है। उन्हें यह कहना चाहिए था या रसूल अल्लाह हम क्या कर सकते हैं, हम तो लड़ने के लायक भी नहीं है, मगर वो बोले या रसूल अल्लाह हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, हम अपनी जानें दे देंगे आपके ऊपर। नबी ने फरमाया सोच लो तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं और तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, बोलो चलोगे? सहाबा बोले या रसूल अल्लाह आमना के लाल कोई उम्मत मूसा थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे। हाय 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 सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। उम्मत मुस्तफा की है, जोर से तो बोलो उम्मत, बोल नहीं सकते जरा जोर से तो बोलो उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे। नबी ने फरमाया ठीक है, कहने लगे या रसूल अल्लाह बच्चा बच्चा आपके ऊपर कुर्बान होने के लिए तैयार है। और इधर देखो अब उन्हें खजूर की डंडियां दे दी गई, 306 लोगों के हाथ में क्या दी गई? खजूर की डंडियां। लड़ने के लिए क्या दिया गया? बोलो क्या वो बोलो तो खजूर क्या दी गई? खजूर की डंडियां दे दी गई। खजूर की डंडियों से होपलेस हो जाना चाहिए था। अरे खजूर की डंडी से तलवार का मुकाबला हो जाएगा? खजूर की डंडी तो डंडे वाले को नहीं रोक सकती, इतनी पतली सी होती है। खजूर की डंडी लेके उनको होपलेस होना था, मगर नहीं, कोई सहाबी घबराया नहीं, बल्कि खजूर की डंडी घुमाते हुए जा रहे थे मदीने की गलियों में। जब वो मदीने की गलियों में ऐसे घुमाते थे, ये खजूर की डंडी ना हो, हाथ में कोई एटम बम हो, घुमाते हुए जब जा रहे थे तो वही यहूदियों ने देखा और मुसलमानों पागल हो गए, दिमाग खराब है तुम्हारे। अरे खजूर की डंडियों ने कभी तलवार के मुकाबले किए हैं? तो सहाबा बोले यहूदियों सुनो, न खजूर की डंडी पर न तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। हाय 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 सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय सुभान अल्लाह। भूखे चले प्यासे चले और ऐसे नहीं निकले थे मदीने से तुम्हारी मेरी तरह बेटे भाइयों खाना नहीं खाया था उन्होंने खजूर की गुठलियां चूस चूस के रोजे रखे थे। बोलो कैसे रोजे रखे थे? बोलो खजूर की गुठलियां चूस के रोजे रखे थे। रोजे कैसे रखे थे? बोलो सब कहलवाना चाह रहा हूं कैसे? खजूर की गुठलियां चूस के रोजे रखे और उसी गुठली को जेब में रख दिया कि जब शाम का वक्त होगा तो फिर इससे इफ्तार भी कर लेंगे। ये मुसलमान चले थे। इकबाल कहता है हर सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदा से उतर जाते थे, उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। एक चीज ही हम तोप से लड़ जाते थे। दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्म में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तू ही कहते कि उखड़ा करे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफार के लश्कर किसने। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करो कैसे मुसलमान थे वो कि 313 ऐसे ही निकल गए। और मियां पहली जंग थी इस्लाम की, मेरे नबी पाक के ये गुलाम एक तरफ खड़े हैं और एक तरफ कुफार मक्का खड़े हैं। और उन्होंने जब देखा तो वो तो मजाक उड़ाने लगे, तालियां बजा के पीट के हंसते थे, ये लड़ेंगे हमसे। उन्होंने पूरी रात नाच देखे थे औरतों के, उन्होंने पूरी रात जो है ना नाच औरतों को देखे, उन्होंने भुने हुए गोश्त खाए, उन्होंने शराबें पी थी। ये मुसलमान पूरी रात नमाजें पढ़ी थी इन्होंने और सुबह को वही गुठली चूस के रोजे रख के खड़े हो गए थे लड़ने के लिए। ये पहली जंग की 313 मेरे नबी के गुलाम, जब इन्होंने मजाक उड़ाई ना मेरे हुजूर के गुलामों की, कुफारे मक्का ने
तो मेरे नबी ने सर सजदे में रख दिया। हम सजदा करना भूल गए। हमारे नबी ने बताया था जब कोई परेशानी आए, बेटी का रिश्ता ना हो तो सजदे करना, जब कोई परेशानी हो तो सजदे करना, काम न चले तो अल्लाह से तौबा करना। तुम जितना इस्तिग़फ़ार करोगे अल्लाह इतनी तुम्हें रोज़ी अता करेगा। मगर भाइयों तुम इधर से भूल गए, इधर से हट गए, आपने सजदे करना बंद कर दिए। मेरे नबी ने सर सजदे में रख दिया, और जब सर सजदे में मेरे पैगंबर ने रखा ना, मेरे हुजूर ने सर सजदे में रखा ना, मेरे पैगंबर का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं इतना लंबा सजदा मैंने कभी हुजूर को करते नहीं देखा। नबी की आंखों से टप 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 नीचे को आंसू गिरते थे, और बदर की रेत भीगती चली जा रही थी। काश मैं इंसान ना होता, बदर की रेत का जर्रा होता, मेरे नबी का आंसू मुझ पे गिर जाता। काश मैं अल्लाह मैं काश इंसान ना होता, काश ना होता। मेरे पैगंबर को तो समझो, हुजूर की आंखें भीगती चली जा रही हैं और सूज गई हैं आंखें। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, आंखें कुछ कहती है तुझसे पैगाम हो तेरे यार के जाने वाले। अल्लाह अकबर, नबी रो रहे हैं और प्यार करते हैं। आज मेरे नबी का जो रुजू करने का तरीका है, आज मेरे नबी के जो अल्लाह की बारगाह में दुआ का तरीका, अल्फाज अलग है, बड़े दिल को फाड़ देने वाली दुआ है। अर्ज करते हैं मेरे मालिक, जो मैंने मक्के में तकलीफें उठाई, जो मैंने तकलीफें उठाई, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजरी रख दी गई, ऊंट की ओजरी किसी के ऊपर मेरे नबी के ऊपर ऊंट की ओजरी रखी गई। ऐ मेरे मालिक, जो मेरे सर को फाड़ा गया, ऐ मेरे रब, जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाए गए, ऐ मेरे मालिक, जो मंडियों में मुझे गाली दी गई, ऐ मेरे मालिक, जो शेबे भी ताले में मेरी बच्चियां भूखी रही, मेरी खतीजा भूखी रही, मेरी बेटियों ने 9-9 दिन के बाद पेड़ के पत्ते खाए। ऐ मेरे मालिक, जो मैंने ताइफ में तकलीफें उठाई, 80 किलोमीटर दूर ताइफ गए हुजूर, ताइफ को भूल गए आप लोग। मेरे नबी के पत्थर मारे गए थे, एक दो पत्थर नहीं, इतने पत्थर कि ज़ैद बिन हारिसा आगे खड़े होते हैं तो पीछे से मारते हैं, पीछे चले जाते हैं तो आगे से मारते हैं। और एक दो पत्थर नहीं मारे, इतने पत्थर मारे, इतने कि मेरे नबी पाक का पूरा जिस्म लहू लुहान हो गया। और उन्होंने इतनी जोर जोर से पत्थर मारे कि पिंडलियां फट गई। ये पिंडलियां होती, बताओ क्या पत्थर कोई वो थोड़ी होता है, उसमें तीर थोड़ी है, इतनी जोर से पत्थर मारे कि पिंडलियां फटने लगी। कैसे मेरे नबी पर जुल्म किया इन जालिमों ने। मगर गौर तो करो, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने गोद में उठाया, हुजूर को लेके चल दिए। उतबा बिन रबिया का बाप था, उतबा बिन रबिया हुजूर का दुश्मन था, मगर उसके दिल में भी अल्लाह ने रहम डाल दिया। मगर आज हमारे दिलों में कोई रहम नहीं है, उसके दिल में अल्लाह ने रहम डाला। वो बोला अपने गुलाम अद्दास से बहुत बुरा किया है मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लो ये अंगूर दे दो। अद्दास लेके अंगूर गया, उसने कहा लीजिए अंगूर। हुजूर ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के अंगूर खाया। उसने कहा आपने बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ी? मैंने यहाँ बिस्मिल्लाह किसी को पढ़ते नहीं देखा। आपने फरमाया आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहा मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। सरकार ने फरमाया जहाँ के यूनुस रहने वाले हैं? कहा अल्लाह, आप यूनुस को कैसे जानते हैं? सरकार ने फरमाया वो भी अल्लाह का नबी है, मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। अद्दास बोला मैं मुसलमान होता हूँ, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता हूँ, मैं आप पर ईमान लाता हूँ। ज़ैद बिन हारिसा जब बयान करते थे सहाबा के दरमियान तो रोने लगते थे, कहते थे लोगों एक आदमी ईमान लाया तो जख्म से चूर चूर मेरे नबी मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे। एक बंदा ईमान लाया तो मुस्कुराने लगे। आज जब इतनी बच्चियां लड़कियां इस्लाम छोड़ती होंगी तो कितनी तकलीफ होती होगी मेरे पैगंबर को। आज इस उम्मत का कोई पुरसान हाल नहीं बचा, ये उम्मत न जाने किस तरफ जाकर रुकेगी, क्या होगा इस उम्मत का। मेरे नबी पर जो जुल्म हुए हैं, अल्लाह अकबर, मेरे नबी मुस्कुराने लगे। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हदीस की तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल इतनी मोहब्बत करते हैं अपनी उम्मत से कि आज भी उम्मती कोई नेकी करता है तो मेरे नबी खुश हो जाते हैं, कोई गाली देता है तो नबी को तकलीफ होती है। आज बदर के मैदान में रो रहे हैं, अर्ज़ करते मालिक मेरी पूरी जिंदगी की कमाई ये 313 है, मैंने दिन का जमा करके ये मैंने कभी अबू बकर मांगा, कभी मैंने उमर मांगा, कभी मेरा बिलाल आया। इनको मेरे बिलाल को, मेरे मालिक, मेरे गुलामों को, मेरे गुलामों को तपती हुई रेत में लिटाया गया, इनके सीनों पर पत्थर रखे गए। ये 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ऐसे कहते थे अल्लाह तेरे महबूब की पूरी जिंदगी की कमाई ये 313 है, अगर ये आज मिट गए तो क़यामत में तेरा कोई नाम लेवा ना होगा। मेरे गुलामों को देख तो इन्होंने खाना तक नहीं खाया, खजूर की गुठलियां चूस के आए हैं, लड़ने के लिए आए हैं, तलवारें तक नहीं है। सरकार ने फर्ज की मेरे मालिक करम करते। मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने झुके गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। मेरे नबी ने अचानक सर उठाया, मुस्कुराए, मैदान के एक
حصے میں ہوا چلی؟ حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ یہ کیسی ہوا چلی؟ فرمایا اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور وہ 500 فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد دوسری طرف ہوا چلی، عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ کہ فرشتے بھیجے گئے ہیں، اللہ نے میکائیل کو بھیجا ہے، یہ 500 فرشتے لے کے آئے ہیں اور فرشتوں کو تلواریں چلانا سکھائی ہیں اور انہیں گردن کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چلو مسلمانوں آ گئی اللہ کی مدد۔ ادھر وہ چلے اور وہ کہتے تھے ہمارے پاس شمشیر ہے، صحابہ کہتے تھے ہمارے دل میں نعرہ تکبیر ہے، وہ کہتے تھے ہمارے پاس طاقت ہے، صحابہ کہتے تھے ہمیں مصطفیٰ سے محبت ہے، وہ کہتے تھے ہمارے پاس مال ہے، صحابہ کہتے تھے ہمارے ساتھ آمنہ کا لال ہے۔ کھجور کی ڈنڈیاں چلی اور کاٹتی چلی، کاٹتی رہی کھجور کی ڈنڈیاں۔ میاں کھجور کی ڈنڈی کبھی سر نہیں کاٹ سکتی، کبھی ہاتھ نہیں کاٹ سکتی، مگر آج کھجور کی ڈنڈی نے کمال کر دیا ہے۔ ارے میرا امام کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ میرے نبی نے فرمایا مار، جب وہ چلا ہے میاں کھجور کی ڈنڈی نے ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، گرا دیے، جب ان کی لاشیں کٹ کٹ کے گرنے لگی، ان کے دلوں میں دہشت بیٹھ گئی، یہ بھاگے، بہت تیز بھاگے۔ ان بھاگتے ہوئے میں امیہ بھی تھا موٹا جو بلال کو مارتا تھا، بلال نے امیہ کو دیکھا، سینے پہ پتھر رکھتا تھا، انگاروں پہ ڈالتا تھا۔ بلال نے جا کر کے امیہ کے زور سے منہ پہ مکہ مارا، وہ زمین پہ گر گیا۔ بلال کے گھوسے کو دیکھنے لگا، بلال نے کہا بے دیکھتا کیا ہے؟ یہ بلال کا گھوسا نہیں ہے، یہ اسلام کا گھوسا کفر کے منہ پہ لگا۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، تعلیمات مصطفیٰ، فیضان حضور۔ اے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بھائی جان تھوڑا احترام کرنا سیکھ لو حدیث کا، بہت فائدہ دے گا زندگی میں۔ ابھی ڈی ایم کی میٹنگ چل رہی ہے، اٹھ سکتا ہے کوئی؟ ماسٹر سے بھی بچہ جاتا ہے تو پوچھ کے جاتا ہے، مگر ہماری اوقات اب یہ بھی نہیں رہی۔ اللہ لوگ جب آپ سنو گے نہیں تو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد۔ کبھی تمہارے سجدے ہوتے تھے، میری بہنیں اب سجدہ نہیں کرتی، عورتیں سجدہ کرنا، مرد سجدہ کرنا بھول گئے۔ آج بھی اگر کوئی نمازی بنے تو کوئی راضی ہو نہ ہو، مگر میرے نبی خوش ہو جائیں گے اس سے۔ سبحان اللہ۔ ہاں میرے حضور آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اپنے صحابہ سے کہا کہ تم تو ہو میرے صحابہ، مگر تم سے بھی اچھے وہ لوگ ہوں گے جو بغیر دیکھے مجھ میں ایمان لے کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج بھی قبر میں حضور اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر ایک چیز کہہ رہا ہوں، اگر کہیں بھی آپ رہتے ہو، بیٹی کو پڑھاؤ اڑاؤ اپنی جگہ بات ہے، مگر پڑھانے سے پہلے مسلمان بنا دینا۔ اللہ بے شک سبحان اللہ۔ روز کی خبریں سن سن کے نا یہ دل پریشان ہوتا ہے، فلاں مسلمان کی لڑکی اس کے ساتھ چلی گئی، اب ہم کیا جی رہے ہیں بتاؤ؟ ہماری بیٹیوں کے ماتھے پر غیر مسلموں کے نشان لگنے لگے، کیا زندگی ہے یہ دن کیوں دیکھے ہم نے؟ بتاؤ کہ کلمہ پڑھنے والی تمہاری بہن نہیں ہے؟ بتاؤ جلدی بولو۔ مگر یہ ہم نے گڈھے خود ہی کھودے ہیں اپنے لیے گڑھے، راستے خود ہی تباہی کے نکالے ہم نے۔ کیا بات ہے؟ یہ آج لڑکیاں رزلٹ دے رہی ہیں، رزلٹ ان کی تعلیم تو بچپن سے ہوئی ہے یہی کہ یہ کرے۔ اللہ گھروں میں بڑا سا ٹی وی ہے، ٹی وی پہ فلم چل رہی ہے، فلم میں لڑکا لڑکی ناچ رہے ہیں، ام باپ بھی وہیں بیٹھا ہے، بھائی بھی وہیں بیٹھا ہے، بہن بھی وہیں بیٹھی ہے۔ بتاؤ کوئی شرم والا آدمی یہ برداشت کرے گا؟ یہ گندی تصویریں چل رہی ہے۔ اب اس کے اندر جب رونا دھونا شروع ہوا تو ماں رونے لگی، بیٹی چھوٹی سی دیکھ رہی ہے 5 سال کی کہ ماں رو رہی ہے تو وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ رونے لگی۔ اللہ وہ سمجھی ناشتہ میں رونا اچھی بات ہے، اس نے دیکھا ہیرو ہیروئن بھاگتے رہے، اس نے ہیرو ہیروئن کو بھاگتے ہوئے دیکھا، جوان ہو گئی، یہ
यही ड्रामे देखते देखते अब उसके बाद अगर वो भाग गई तो हैरत मत करो, तुमने पहले उसके घर का इंतजाम किया था, भाग गया। अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, अल्लाह अकबर। अगर उसकी माँ तो अगर छोटी सी बच्ची अपनी माँ को मुसल्ले पे रोते देखती या कुरान पढ़ते रोते देखती या नात सुनते रोते देखती तो बताओ कभी उसकी लड़की इस तरफ जाती? कभी अगर सिखाया होता इस तरफ देखो इधर, हैदराबाद बर्कन में तकरीर, तवज्जो करो, हैदराबाद बर्कन में तकरीर हुई है, तकरीर ये हो रही है, तकरीर हो रही है इमाम हुसैन पर। एक औरत आई डीएम, क्या डीएम जिलाधिकारी आई, आकर के कहने लगी मुसलमानों में जो है वो हुसैन से बड़ी मोहब्बत रखती हूँ। बड़ा मजमा था हैदराबाद बर्कन में, नौमी शब की हुसैन इमाम अली मकाम का महीना था, मैं बड़ी मोहब्बत रखती हूँ हुसैन से, मगर ये बताओ 1400 बरस हो गए और 14 सदियां बीत गई, दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ मुसलमानों में? कोई बोला ही नहीं। उसने कहा क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं देते? दूसरा हुसैन क्यों नहीं? सवाल उसका बहुत बड़ा था, उसने कहा जवाब नहीं मेरी बात का, फिर कोई नहीं बोला। उसने कहा क्या मेरी बात का जवाब नहीं है? मुझे हुसैन में विश्वास है, मगर 14 सदी हो गई, दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? एक बूढ़ा शख्स नीचे से खड़ा हुआ, कोई अल्लाह का वली था, बोला बेटी क्या दलील करने आई है? सुन, हुसैन तो आ जाता मगर दुनिया में दूसरी फातिमा ही नहीं आई। अल्लाह अल्लाह, इन नाचने वाली कूदने वालियों के घरों में हुसैन पैदा नहीं होंगे। अल्लाह बेशक बेशक। इन फैशन की मत वाली औरतों के यहाँ पे हुसैन के गुलाम पैदा नहीं होंगे। इन बेहयाओं के घर में हुसैन पैदा नहीं होंगे। हुसैन पैदा होने के लिए हया की जरूरत। अल्लाह, ज़ैनब का पैदा होना ऐसा ही नहीं है। इकबाल कहता है, लोग उससे कहते हैं ज़ैनब की तरह करबला में, ज़ैनब अगर ना होती तो नबी की नस्ल बच के ना आती। अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, मोहब्बत से जवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी साहब क़िबला फैजान हुजूर ताहिर मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद अली फैजी साहब आ गए। मैंने अपनी आंखों से देखा, तवज्जो करना, गौर करना। अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए, यानी 5 साल की बच्ची को, 6 साल की बच्ची को, तो फिर वो कभी बेपर्दा नहीं होता। मैंने देखा एक औरत का दम निकल रहा था, आपको पता है उसके 3 बच्चे खड़े थे, 32 साल की उम्र, जॉन्डिस हो गया था, उसकी रूह निकल रही थी। हमारे खानदान की औरत थी, दिल्ली में हमने देखा कि रूह निकलने से पहले अचानक जब डॉक्टर आया तो डॉक्टर गैर मर्द था, उसको आदत थी पर्दा करने की, उसने अचानक अपना दुपट्टा उठाया, यानी रूह निकलने से पहले बच्चों की तरफ नहीं देखा, उसने एकदम अपना दुपट्टा उठाया और उठाने के बाद अपने आप को जब वो कवर करने लगी, ढकने लगी, पर्दा करने लगी, उसका हाथ पूरा ऊपर तक नहीं गया कि एकदम उसका हाथ नीचे गिर गया, रूह निकल गई। मगर ये बात पता चल गई, मेरे ज़हन में आ गई कि अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो रूह निकल जाती है मगर हया नहीं निकलती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हया हया हया, तब जो हया नहीं निकलती, रूह निकल जाती है मगर हया, रूह निकल जाती है मगर हया नहीं निकलती। अब आखिर ये रिवायत अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी से एक आखिरी रिवायत, सैयदा आसमा बिन्त उमैस कहती हैं, हज़रत बकर सिद्दीक़ की बीवी, नबी पाक की बेटी के इंतकाल के वक्त में उनकी खादमा थी, मैंने देखा फातिमा रो रही है मौत के वक्त जब वो रो रही है तो मैंने पूछा आप क्या बात है, क्या क्यों परेशान है, क्या नबी की बेटी मौत से डर रही है? नहीं, मैंने जीते जी मैं कभी जो है ना वो मैं कभी इन मौत से नहीं डरती। का फिर मैंने जीते जी तो पर्दा किया है, मैंने खूब पर्दा किया है, मेरे घर में फाकिर है मगर पर्दा किया है। मैंने सुन मुझे पता है कि जब लोग लाश लेकर के चलते हैं ना, जनाजा जब लेके चलते हैं तो कांधा बदलते हैं, जब कांधा बदलते हैं तो मैयत हिलती है, जब मैयत हिलती है तो कभी कभी बेपर्दगी हो जाती है। मैं सोच रही हूँ फातिमा ने जीते जी तो पर्दा किया, कहीं इंतकाल के बाद जब जनाजा निकले तो किसी को यह पता चल जाए कि फातिमा कितनी मोटी थी, कितनी पतली। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये जो फैशन की मतवाली अपने मेरी बहनें जो जीनत जाहिर करती हुई जाती हैं अपने जिस्म की, इनसे कह रहा हूं कभी तवज्जो करिए इन्होंने इस बात पर। ये देखो ये नमाज है मर्द की, ये औरत की नमाज ये शुरुआत देखो नमाज कहां से हो रही, अल्लाह, औरत की यहां क्यों? अल्लाह जानता है मर्द के जिस्म की बनावट और है, औरत के जिस्म की बनावट और है, तो इसलिए उसने नमाज का तरीका अलग कर दिया कि औरत नमाज में बेपर्दा ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अब दुपट्टे सरों पे नहीं है, ये औरतें क्या जवाब देंगी कल क़यामत के दिन? नबी पाक की मेरी बहनें क्या समझती हैं, यूं ही छोड़ दी जाएंगी? नहीं नहीं, एक एक नेमत का हिसाब होगा क़यामत के दिन, एक एक नेमत का हिसाब होगा। नबी पाक की बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा रो रही हैं और सैयदा अस्मा कहती हैं कि ए फातिमा आप परेशान न हो, आप परेशान न हो। जैसे हबशा में जो है जाती हैं लाशें, औरतों की मैयत ढक के जाती है, हम आपकी मैयत को ढक के लेके जाएंगे। नबी पाक की बेटी मुस्कुराने लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल होने वाला था तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था फातिमा सबसे पहले तुम मुझसे आके मिलोगी। अल्लाह के रसूल की बेटी, आज जरा गौर तो करो, ऐसी भी कोई किसी से मोहब्बत कर सकता है कि मियां 25-26 साल की उम्र में नबी की बेटी फातिमा दुनिया से पर्दा किया है? मगर मैं कहता हूं पूरी दुनिया की औरतों के लिए जितनी भी जीने के तरीके हैं, अगर सीखना है तो वो सैयदा फातिमा से सीखे। न तुम्हें ऐसी मां मिलेगी, न ऐसी बेटी मिलेगी, न ऐसी बीवी मिलेगी। फातिमा वो है, अगर बीवी होने के नाते देखो तो लाजवाब है, और अगर बेटी होने के नाते देखो तो लाजवाब है, और मां होने के नाते देखो आओ सलाम करें उसके आस्थाने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। वो कौन फातिमा तो ज़हरा, वो कौन सैयदा खातून जन्नत? मैं अपनी बहनों से पूछता हूँ, क्या इनको पता नहीं है कि मौत आने वाली है? इनको पता नहीं है कि जिंदगी खत्म हो जाने वाली है? ये क्यों दुनिया में इतनी लग गई? ये मेरी बेटियां, ये मेरी बहनें, ये मेरी छोटी बहनें, ये अपने जिस्मों पर टाइट लिबास पहनने वाली हैं। और मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम्हारे जिस्म बूढ़े हो जाएंगे, तुम्हारे जिस्म की ये सख्ती ढल जाएगी, मगर तुम्हारे गुनाह बाकी रह जाएंगे। ऐ मेरी बेटियों, मेरी बहनों पर्दा कर लो, और मेरी बहनों, मेरी बेटियों नमाजें पढ़ लो। अल्लाह के रसूल की बेटी के तरीके को देखो कि सैयदा फातिमा अपने हाथों से चक्की चलाती है, अपने हाथों से झाड़ू लगाती है, अपने हाथों से रोटी बनाती है, मगर ज़बान से हर वक्त कुरान की तिलावत करती है। कौन फातिमा तो ज़हरा? मेरी तरफ तवज्जो तो करो, मैं आपसे ही तो बात कर रहा हूँ। मौलाए कायनात मौला अली फरमाते हैं, सैयदा मौलाए कायनात फरमाते हैं कि 15 दिन के बाद मैं अपने घर आया हूँ। कितने दिन के बाद? कहते मेरी बीवी ने मुस्कुरा के मुझको सलाम कर दिया। कोई जरूरत नहीं, ये औरत का सबसे अच्छा काम है। मैं इंशाल्लाह 1 घंटा बोलूंगा और अभी मुझे 10-15 मिनट रह गए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, है ना? दिल लगा के बोलो। इधर देखो, तवज्जो करो। मैं क्या कर रहा हूं? मौला अली कहते मैं अपने घर आया, मेरी बीवी ने मुझे मुस्कुरा के सलाम कर दी। बोलो तो सही ये पहला काम है। दुनिया की सबसे मनहूस तरीन औरत, बदतरीन, बदबख्त वो है जो पूरे दिन तो ठीक रहती है, शाम को अपने आदमी के आने के वक्त मुंह बना के बैठ जाती है, बदबख्त। और जब आदमी आता है तो मुंह बना के दिखाती है, सब उसका मूड खराब, उसकी सारी चीजें खराब। औरत इस वजह से थोड़ी है, औरत तो यह है कि मेरे आका फरमाते हैं कि जब मुझे मक्के में सताया गया, एक बार हुजूर सैयदा खदीजा का जिक्र कर रहे थे ना मदीने में, तो अम्मी आयशा ने कह दिया आप क्या उनका बूढ़ी का जिक्र करते हैं? अम्मी आयशा कहती मेरी गलती हो गई थी, मैंने ये बात कह दी, मुझे बाद में अफसोस हुआ। हुजूर ने जो है ना, मैंने कहा क्या आप उनकी बूढ़े का जिक्र करते हैं खदीजा का, आपके निकाह में जवान औरतें? तो हुजूर का चेहरा ऐसा हो गया जैसे वही आते वक्त होता था, और फिर सरकार का जमाल में तब्दील हुआ, आंसुओं से पूरा चेहरा भीग गया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया ऐ मेरी आयशा, मेरी खदीजा को कुछ मत कहना। जब पूरे मक्के में मुझे कोई नहीं मानता था ना, तो वो मानती थी। फरमाते एक दिन मेरे पीछे लोग कंकरी मारते हुए, मुझे पत्थर मारते हुए आते थे, गालियां। मैं अंदर आया तो मैं रो रहा था, तो खदीजा ने मुझे देखा, मेरी आंखों में आंसू बाहर को निकल के आई और बोली मेरे शौहर पे पत्थर मारो, मानने वालों तुम में से कौन है जिसका कर्जा मेरा कर्जा जिसके ऊपर ना हो? तुम में से कौन है जिसने मुझसे कर्जा न लिया हो? मेरे शौहर पे हाथ उठाते हो? वो तो चले गए। कहते फिर मेरा हाथ पकड़ के अंदर लेके आई और मुझे दूध का गिलास पेश किया, और फिर मेरे नीचे बैठ के बोली मेरे सरताज आप गम न करें, खदीजा रहे न रहे मगर एक दिन वो आएगा कि अल्लाह आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा मेरे पैगंबर। इसे कहते हैं बीबी, ये बीबी का किरदार है। ये मैं खदीजतुल कुबरा की बात कर रहा हूँ, और खदीजतुल कुबरा की बेटी का नाम फातिमा तो ज़हरा है। मौला कायनात फरमाते हैं अच्छा यूं ही कोई करबला नहीं सजता, करबला के लिए नानी खदीजा होती है। जरा गौर से तो बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो करो मेरी बात पर, अब मेरी बात को गौर करो और मेरी बात आखिरी लम्हे तक पहुंच रही है। फिर मौला अली कहते हैं मैंने अपनी फातिमा को देखा, ये औरतें दिन भर मैले कुचेले कपड़े पहने रहती है गैर मर्द के लिए, ये जो सच सजा के जाती है गैर मर्दों के लिए, इनसे पूछो अपने मर्द के लिए सच्ची नहीं, जब शादी में जाती है तो किसे दिखाने की नियत है तेरी? और ये बेगैरत है, मर्द इतने बेगैरत है जो अपनी बीवियों को सजा कर दूसरों मर्दों को दिखाते हैं। क्या बात? ये दयूस नहीं है, जन्नत की बू नहीं सूंघेंगे वो बदबख्त जो अपनी बीवियों को नुमाइश की जगह अबे बीवी तेरी है दिखा दुनिया को रहा। क्या बात? बेशरम है, बेगैरत है, मुसलमान नहीं।
اللہ کے رسول کی بیٹی نواسی جب چل رہی ہے کوفے میں، مکے میں، مدینے میں، تو حضرت علی کہہ رہے اے حسن حسین جاؤ اپنی بہن کے پیروں کے نشان مٹاتے ہوئے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ میری زینب کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے۔ حضرت علی کہتے ہیں آخری حدیث، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ کو دیکھا، فاطمہ نے مجھ کو دیکھا، فرماتے ہیں مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں میں نے فاطمہ کو دیکھا، میں نے کہا فاطمہ بھوک لگی ہے، تو وہ اندر گئی اور وہ اندر چلی گئی، وہ پانی لائی، میں نے کہا پیاس لگی، بھوک لگی، کہتے ہیں میں نے پھر آواز دی زور سے کھانا کھانا کھانا، کہتے ہیں 3 بار آواز دی تو اندر سے رونے کی آواز آئی، میں اندر گیا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی رو رہی ہے، جس کا چہرہ نبی کی طرح، جس کی ہونٹ نبی کی طرح، جس کی بولی نبی کی طرح، چلے تو نبی یاد آئے، بولے تو نبی یاد آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ فاطمہ آپ روتی کیوں ہیں؟ آپ بھی تو بیٹی والے ہو، روتی کیوں ہیں آپ؟ کہنے لگے میرے سرتاج آپ کو کھانا نہ دینے کا افسوس ہے۔ کہ کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ تھا، آج بھی کئی دن ہو گئے، پھر رو کے بولی حسن حسین دونوں بھوکے سو گئے، کئی دن سے آپ کے بچوں نے بس وہ کھجوریں چوسی ہیں، اور چوسنے کے بعد نا پھر انہوں نے وہ سو گئے پانی پی کے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ آپ نے مجھے بتایا کہ نہیں؟ کہتے ہیں انہوں نے کہا ابا نے کہا تھا علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود ہے۔ کہتے ہیں مولا علی میں بیٹھ گیا رویا، فاطمہ تو دل کے حال جانتی، پھر فاطمہ اور روئی، میں نے کہا کیا ہوا فاطمہ؟ کہ آپ تو چلے گئے تھے، میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلایا۔ مولا علی کہتے ہیں میں اپنے بچوں کی بھوک پر تو کھڑا تھا، مگر حضور کا سن کے ایک دم نکلا گھر سے، مزدوری کرنے گیا، مزدوری کرنے میں کوئی افسوس نہیں ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا کوئی کام لے لو، اس نے کہا ایک ڈول دو گے نا کھجور کو پانی تو میں آپ کو جو ہے نا کھجور کے پیڑ کو ایک کھجور دوں گا اجوا۔ کہتے ہیں میں نے 3 ڈول نکالے، میں تھکا ہوا تھا اور تھک کے بیٹھ گیا، مگر حضور یاد آئے۔ دیکھو میں اس محفل میں کہہ رہا ہوں میں جس علی کی اولاد ہوں، میرا باپ مزدوری کرتا تھا، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ کبھی اپنے باپ کو اپنے چچا کو کوئی مزدوری فخر سے کہا کرو ارے شرمائے وہ جس کا باپ چور ہو، شرمائے وہ جس کا باپ 2 نمبر کا کام کرتا ہو، شرمائے وہ جس کا باپ سود کا کاروبار کرتا ہو، وہ کیوں شرمائے جس کا باپ حلال کی کمائی کھاتا ہو، وہ کیوں شرمائے جس کا باپ مزدوری کرتا ہو، شرمائے وہ جس نے جو حرام کی کمائی اپنے بچوں کو کھلائی ہو، وہ نہیں شرمائے گا جس نے محنت کی کمائی کھلائی ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری فرماتے تھے وہ مزدور شیر ہوتا ہے، لومڑی نہیں ہوتا۔ مزدور تو اپنے جس کے لیے مزدوری کرتا ہے اسے بھی کما کے دیتا ہے، مزدور تو وہ مزدور ہوتا ہے، مزدور کو شرمانا نہیں چاہیے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے 17 ڈول نکالے، 17 کھجوریں مجھے اس نے دی، میں حضور کی بارگاہ میں لے گیا، سرکار نے مجھ سے کہا علی تیرے بیٹے بھوکے، تیرے گھر میں تیری فاطمہ تیرے بچے بھوکے، ان کو لے کے نہیں گئے؟ میں نے کہا حضور مجھے حسن حسین سے بھی زیادہ اور فاطمہ سے بھی زیادہ آپ سے محبت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے میری طرف دیکھا، دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا دے دی، اے اللہ میں اپنے علی سے راضی ہوں، تو علی سے اور اس کی اولاد سے راضی ہو جا، تو علی سے اس کی اولاد سے راضی۔ حضور میرے گھر گئے، حسن کو اٹھایا، تو پھر جب کھجور میں سے حضور نے گٹھی نکالی اور حسن کو دینا چاہا تو حسن نانا کو دیکھ کے چپٹ کے رونے لگے نانا سے، چونکہ حسن آج کئی دن کے بعد پہلی کھجور کھا رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، محمد علی بھائی نے دیکھا ہے، جو بھی مدینے جاتا ہے اس نے دیکھا ہے 12 لاکھ لوگوں کو افطار کراتے ہیں میرے نبی ایک دن میں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اس نے کھانا نہیں کھایا۔ یہ ساری دنیا حضور کا کھانا کھا رہی ہے۔ میں آپ کو پتہ ہے میرے نبی کے پیٹ میں جب پتھر مدے جبریل آئے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے آپ دعا کر دو یہ پہاڑ آپ کے سونا ہو جائے گا۔ کہ نہیں میں اللہ کی امی عائشہ کہتی تھی چارپائی پہ لیٹے تھے حضور، رات کا وقت تھا، چارپائی پہ لیٹ کے میدے کو سمیٹ کے روتے تھے، میدے کو سمیٹ کے۔ میں نے کہا کیا ہوا حضور؟ فرمایا عائشہ بہت بھوک ہے مجھے، بہت بھوک ہے، بہت بھوک ہے۔ اور حضور آپ دعا کیوں نہیں کر دیتے میرے آقا؟ کہا نہیں میں دعا نہیں کروں گا، میرے مجھ سے پہلے اللہ کے اور نبی اور پیغمبر آئے، وہ فاقوں سے دنیا اللہ سے ملے ہیں، میں بھی فاقوں کے بعد اپنے اللہ سے مل جاؤں گا، میں بھی فاقوں کے بعد اپنے اللہ سے مل جاؤں گا۔ مگر میری ماں عائشہ جب یہ روایت بیان کرتی ہے اور جب میں نے پہلی بات پڑھا تو میں اپنے حضور پر قربان جاؤں یا رسول اللہ، کوئی باپ اتنی محبت نہیں کر سکتا، کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بچہ، کوئی کسی سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنے میرے پیغمبر نے کی۔ کھجور کی گٹلی چوسی اور چوسنے کے بعد میری امی فرماتی عائشہ جب پیٹ پہ پتھر بنتے تھے نا تو دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے، میری امت کبھی بھوکی نہ مرے۔ یہ جو دولت ہے نبی کی بدولت ہے، یہ جو کھانا ہے نبی کی بدولت ہے۔ میرے مفتی اعظم فرماتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا، پانی دانا ہے تیرا۔ اور میری بیٹی
भाइयों मेरी बहनों, तुम्हारे चूल्हे फातिमा के बाप की दुआओं की बरकत से चल रहे हैं। तुम्हारे घर की इज्जतें, अपनी बेटियों को सैयदा खातून जन्नत की कनीज बनाओ, अपनी बेटियों को खातून जन्नत, उनके सामने नमाजें पढ़ा करो। लोगों, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं आपको मजीद कोई गुफ्तगू करूं, मगर इतना जरूर कहता हूं, अपने नबी से मोहब्बत करो। ऐ लोगों, तौबा कर लो। नौजवानों, तुम्हारी जवानी लड़कियों के पीछे भागने के लिए नहीं, अपने नबी की दीवानगी के लिए है। तुम्हारी जवानी दुनिया पे कुर्बान होने के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी तो नबी पर कुर्बान होने के लिए है। तुम वो नहीं हो जिसे इश्क ने निकम्मा किया हो, वो गालिब था जिसने कहा था कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। वरना हम भी आदमी थे, काम के हम उस गालिब को नहीं मानते, हम तो उस बरेली वाले को मानते हैं जिसने कहा था इश्क तेरे कतरे जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आओ नौजवानों, वापस आ जाओ। अल्लाह ने तुम्हें लड़कियों के पीछे भागने के लिए पैदा नहीं किया, दूसरों की लड़कियों पर बुरी नजर डालने के लिए पैदा नहीं किया, तुम्हें तो लड़कियों की हिफाजत के लिए पैदा किया है। ये कोई मोहल्ले की लड़की अगर बेपर्दा जाए तो तुम उसके सर पे दुपट्टा रख के कहो मेरी बहन ये दुपट्टा रख ले। वो क्यों, तू क्यों कह रहा है कि तू मेरी बहन लगती है इस वजह से रख ले, तू ईमान मुसलमान बहन है। ये बात जरा अपनी जवानियों को बर्बाद ना करो। नौजवानों, अपने रब से तौबा कर लो, उससे कहो मालिक करीम। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह तआला बयान करते मेरे पीर ने कहा पहाड़ पे गल्ला करने के बंदे में उससे मिलो। कहते मैं गया पहाड़ पर, मैं मिला पहाड़ पर। कहते पहाड़ पर चढ़ा था, आधे दिन में चला गया इतना ऊंचा पहाड़। कहते बाहर गार के एक पांव कटा पड़ा था, उस पांव को मैंने देखा तो मैंने कहा ये अंदर गया ना, एक खूबसूरत शख्स है बड़े मैंने पूछा आप? कहने लगे जी मैं, तुम्हारे पीर ने मेरे लिए भेजा। कहते मुझे चुपटा लिया और कहा तुम्हारा नाम मोइनुद्दीन है? कहते बड़ा जो है वो रोशन जमीन इंसान था। उसने कहा मोइनुद्दीन बैठो। कि मैंने कहा बैठूंगा हुजूर, बाद में पहले बताएं एक पांव बाहर पड़ा है एक आपका नहीं, ये बता दे। कहने लगे ये राज की बात नहीं बताऊंगा। कहा मुझे मेरे पीर ने भेजा है, बता दे। और नौजवानों जरा कान खोल के सुन लेना, कुछ मौत का भरोसा कोई नहीं। उसने कहा हज़रत सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं बताए ना आप। मैंने उनसे जब इसरार किया ना तो कब बात ये थी कि बारिश बहुत हो रही थी, मैं गरीब आदमी, कम्बल मेरे पास कोई नहीं। 8 दिन में बारिश लगी, मैं अपनी गार के दहाने पे बैठा हुआ ना और सिक रहा था धूप से। कहते धूप मेरी तरफ आ रही थी, अचानक लड़की गुजर के जा रही, उस लड़की मेरी नजर पड़ गई, ऐसी हुस्न की मलका थी, उसे देखते ही मेरा दिल उस पे आ गया, मेरा पांव आगे बढ़ा। कहते पांव पूरा आगे बढ़ा और मुअल्लक था हवा में, पूरा नहीं नीचे नहीं रखा, हवा में था पांव। एकदम हाथे पे गैब से अल्लाह की जानिब से आवाज आई। आवाज ये थी मोहब्बत की बातें हमारे साथ करता है, रोता हमारे सामने और जाता किसी और के पीछे। मैं कांप गया। सरकार कहते हैं गरीब नवाज, उन्होंने कहा मैंने कांप गया। अब मैंने कहा मालिक मैं सजदा करता था, समझता तो तू बहुत दूर है मगर तू तो बहुत करीब है। पांव आगे बढ़ाया तूने देख लिया, तो यार की यारी तो यही है ना कि आप पांव काट दूंगा, ये पांव अंदर नहीं आ गया। कहते हैं मैंने बड़ा सा पत्थर उठा के उस पर मारा, मैं बेहोश हो गया, फिर होश में आया फिर मारा, फिर होश में आया फिर मारा। कहते उसे तोड़ दिया, उसको तोड़ के ना उसकी खाल भी अलग करके उसको फेंक दी। और मैंने कहा मेरे यार अब राजी हो जा, मैंने वो पांव काट दिया जो तेरी मर्जी के खिलाफ चला। तुम्हारे पांव कब रुकेंगे मैं काटने के लिए नहीं कह रहा हूं। नौजवानों गंदे रास्ते से कब रुकोगे, कब अपने मोबाइलों को अपने आप को पाक करोगे? बोलो कौन से थे? गरीब नवाज कहते हैं वो मुझसे बोले अल्लाह मुझे माफ कर देगा, मैंने उन्हें चुपटा के कहा अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा। जो ये बात सुन के तौबा करेगा अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है एक आंसू से, ये आंसू ये दूसरों के सामने ना बाया करो, बड़ी जबरदस्त बात बता रहा हूँ, ये आंसुओं की कीमत कोई नहीं दे सकता। एक टीन का पीपा बेचोगे ना 2-3 रुपए का बिक जाएगा, मगर आंसू में कोई आधा 1 रुपया भी कोई नहीं खरीदेगा। मगर अल्लाह फरमाता है आंसू दुनिया नहीं खरीदती, आंसू मैं खरीदता हूँ। वो कहता है इतना महंगा खरीदता हूँ 2 आंसुओं में जन्नत दे देता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा खरीद वो कहता है बस आदम की औलाद एक आंसू यहाँ तक बहा दे मैं सारे गुनाह तेरे माफ। कितने लोग हैं हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे, दोनों हाथ एक दूसरे की तरफ मत देखें, दोनों हाथ नीचे हो गया। तो जो है कितने लोग हैं हुजूर के नाम पे गर्दन कटाने वाले? कितने लोग ऊपर हाथ उठाएं। आज मैं दो बातें करूंगा, ऊपर हाथ नीचे हाथ करें, एक दूसरे में देखना, मुस्कुराना नहीं। जितने जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में वो लोग खड़े हो जाए, बाहर निकल गए, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। नबी ने पसंद कर लिया, सभी पसंद नहीं करते। जब नबी पसंद, वो कहता ना बेदम सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है, तेरे दिल में जगह
آئیے آ جائیں آ جائیں، جو اپنی زندگی بدلیں وہ آ جائیں، ادھر آ جائیں، یہاں لوگ برا گناہ کرتے ہیں نہیں شرماتے، آپ ماشاءاللہ مبارک، سبحان اللہ سبحان اور کوئی عاشق رسول ہے؟ آ جائیں مہربانی کی، آ جائیں، آپ کی داڑھی ہے، میں بغیر داڑھی والوں کو کہہ رہا ہوں، آ جاؤ بھائی آپ آ جاؤ، ہے کوئی اور نوجوان جو اپنے نبی پر آج اپنی سنت رکھا ہے، اپنے نبی پر میرے آقا کریم سے محبت کرے؟ آ جاؤ آ جاؤ، نہیں اپنی مرضی سے زبردستی نہ کرو، آ جاؤ آ جائیے، ہم تو دل کی بات ہے نا، اب جس کے دل میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے دل جلا کے سر راہ رکھ دیا۔ نوجوان آ رہے ہیں، انہیں کس نے پسند کیا؟ جلدی بولو، کس نے پسند کیا ان لوگوں کو؟ میرے آقا نے، زور سے بولو، کس نے پسند کیا ہے؟ حضور نے، ہر نبی کے داڑھی، ہر ولی کے داڑھی، بے شک سبحان اللہ، اور عورت کے کبھی نہیں آئی داڑھی، اور مرد کے کبھی رکتی نہیں، مرتے کیا بات ہے، مرد کٹا کٹا کے کہتا ہے کہ میں اس کو مانوں گا نہیں، مگر وہ ڈاڑی کہتی ہے تجھے ماننا پڑے گا، تو مرد ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے مرد کے چہرے کو زینت دی، کتنے ہو گئی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ہو گئے۔ کوئی اور عاشق رسول ہے جو پوری سنت رسول کے لیے کھڑا ہو؟ کوئی اور عاشق رسول ہے محفل رسول میں؟ جلدی دیر نہ کریں، بہت وقت نہیں میرے پاس ہے۔ کوئی اور عاشق رسول؟ دیوانہ رسول غوث پاک کا 16 ہو گئے، کوئی اور ہے؟ چلو آپ دونوں ہاتھوں پر اٹھا میرے ساتھ کو، انشاءاللہ ان علماء کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ گردن نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی، انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، بیٹھ جائیں۔ اچھا کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ابھی؟ ذرا ہاتھ اوپر اٹھا دیں، ہاتھ اوپر اٹھائیں جتنے لوگ، مذاق نہیں کر رہا ہوں، ہاتھ اوپر اٹھائیں۔ دیکھو نیچے ہاتھ کرو، جتنی لڑکیاں غیروں کے ساتھ گئی اس میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ کیا نہیں تھے؟ ان کے باپ کے پاس پہ شادی کرنے کے پیسے ہیں؟ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں لڑکے، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، نیچے ہاتھ کر لو۔ کوئی ایسا لڑکا ہے جو بغیر جہیز کا اعلان کرے میں بغیر جہیز کی شادی کروں گا اپنی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ یا جو بغیر جہیز کی شادی کرے وہ، اے سنو، یہ ہے مردانگی۔ بے شک بے شک، اگر ہے تمہیں عشق رسول تو یہ جو فضول چیز ہے یہ جہیز، یہ مرد کوئی شیر اپنا شکار خود کھاتا ہے، کیا کہنے، گیدڑ ہے جو